ارطغرل غازی سیزن 2 ایپیسوڈ 2۔ گزشتہ قسط میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح منگولوں نے ارطغرل اور حلیمہ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے ارطغرل کو گرفتار کر کے قیدی بنا لیا، جبکہ حلیمہ سلطان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئیں۔ دوسری طرف منگولوں نے قائی قبیلے کے عارضی پڑاؤ پر حملہ کر کے کئی لوگوں کو ہلاک کر دیا اور خوب لوٹ مار کی۔ ہائمہ خالہ اپنے لٹے پٹے قافلے کے ساتھ بالآخر اپنے بھائی کے قبیلے پہنچ گئی ہیں۔ اب آگے عالیہ خاتون ہائمہ خاتون کو دیکھ کر فوراً ان کی طرف دوڑتی ہیں۔ ہائمہ خالہ کے بھائی ان سے پوچھتے ہیں، میری پیاری بہن، یہ تمہارے قبیلے کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ کہتی ہیں، ہم پر منگولوں نے حملہ کر دیا، ہم تباہ ہو گئے ہیں۔ سردار ایک سپاہی سے کہتا ہے کہ واقعے کی اطلاع تیمور کو دے دو۔ دوسری طرف حکیم عارف دلی دمیر کے پاس پہنچتے ہیں۔ دمیر کہتے ہیں کہ عارف بھائی، میری بیٹی کی مدد کرو، اسے بچا لو۔ چند جانثاروں کے ہمراہ وہ آئگس خاتون کے جلے ہوئے جسم کو وہاں سے شفا خانے لے جاتے ہیں۔ سردار خوشنود ہائمہ خالہ سے پوچھتے ہیں، ارطغرل اور گندوگدو کہاں ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ ارطغرل تازہ دم ہونے کے لیے جنگل کی طرف گیا تھا، گندوگدو قافلے کے ساتھ تھا۔ یہ سب بہت جلدی میں ہوا ہے، انہوں نے ہمیں برباد کر دیا۔ کون زندہ ہے اور کون قتل ہو گیا، کچھ معلوم نہیں۔ سردار اپنی بہن کو دلاسا دیتے ہوئے انہیں اپنے شاہی خیمے کی طرف لے جاتے ہیں۔ سردار کے خیمے کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ہائمہ خالہ چکرا جاتی ہیں تو عالیہ خاتون انہیں پانی پلاتی ہیں۔ سردار خوشنود ان سے پوچھتے ہیں، حملہ کہاں ہوا تھا؟ وہ بتاتی ہیں کہ سنگلاخ کی پہاڑوں کی طرف۔ میں نے ایسی بڑی فوج کبھی نہیں دیکھی، انہوں نے ہمارے مردوں کے ساتھ ساتھ ہماری عورتوں اور بچوں پر بھی حملے کیے۔ گوکچے کہتی ہے کہ وہ انسان نہیں درندے تھے، بھوکے بھیڑیوں کی طرح ہم پر حملہ کرتے رہے۔ ہائمہ خالہ پھر کہتی ہیں کہ قائی قبیلے نے بہت سی جنگیں لڑی ہیں، لیکن اتنی شدت کا حملہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ سلجان خاتون بھی لقمہ دیتے ہوئے کہتی ہے، ہماری خواتین اور بچوں نے خود کو ہتھیاروں سے بچانے کی کوشش کی، عورتیں اپنے بیٹوں بھائیوں اور شوہروں کی طرح بہادری سے لڑیں، لیکن ہمارے زیادہ تر لوگ مارے گئے۔ سردار خوشنود کہتے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے منگول ہماری توقع سے پہلے ہم پر حملہ آور ہو گئے۔ آگے آنے والے سخت دن ہمارے منتظر ہیں۔ ادھر تیمور بھی اپنے سپاہیوں کے ہمراہ خیمے کے پاس آ جاتا ہے اور ہائمہ خالہ کا ہاتھ چوم کر تعزیتاً کہتا ہے، میں نے بری خبر سن لی ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، میں ان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حلیمہ سلطان بھٹکتے بھٹکتے بالآخر ہائمہ خالہ کے بھائی کے قبیلے پہنچ گئی ہیں اور اب اپنے قبیلے کی زبوں حالی کا منظر دیکھ رہی ہیں۔ ایسے میں ہائمہ خالہ ان کی طرف دیکھتی ہیں تو مزید پریشان ہو جاتی ہیں، کیونکہ حلیمہ سلطان کے ساتھ ارطغرل کا گھوڑا ہے جس پر ارطغرل سوار نہیں ہے۔ ہائمہ خالہ کے پوچھنے پر حلیمہ تمام رودات سناتی ہے کہ کس طرح منگولوں نے ان پر حملہ کیا اور حلیمہ سلطان وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی، لیکن ارطغرل کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ اب وہ نہیں جانتی کہ ارطغرل زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ سب اس بات پر پریشان ہو جاتے ہیں اور گوکچے اپنا دل پکڑ کر آنسو بہانے لگتی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل کو قیدی بنا کر لے جانے والے منگولوں کا قافلہ ایک جگہ رکا ہوا ہے اور ارطغرل بدستور درخت کے ٹکڑے سے بندھا ہے۔ اسے حلیمہ سلطان کی باتیں یاد آ رہی ہیں۔ وہ دعائیہ لہجے میں کہتا ہے، اے اللہ، جب تک میں اپنا بدلہ نہ لے لوں مجھے موت نہ دینا۔ کمانڈر کھڑا ہو جاتا ہے اور قافلہ پھر سے اپنی منزل کی طرف رواں ہو جاتا ہے۔ ادھر حکیم عارف کے شفا خانے میں آئگس کا جلا ہوا جسم رکھا ہے، وہ اس کے زخموں کو صاف کر رہے ہیں۔ دلی دمیر روتے ہوئے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، تو نے ہی حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بچایا تھا، حضرت یعقوب سے حضرت یوسف کو ملوایا تھا۔ میری دنیا، میری زندگی، میری گڑیا کو مجھے لوٹا دے، میں اس کے بغیر اس دنیا میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ گندوگدو ایک منگول قیدی کو لے کر اپنے ماموں کے قبیلے پہنچ جاتا ہے تو لوگ اس قیدی کو ملامت کرتے ہیں اور پتھر اٹھا اٹھا کر مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ گندوگدو چلاتا ہے، رک جاؤ، ہمیں اسے زندہ رکھنا ہے، مگر لوگ شدید غم و غصے میں اسے مارتے رہتے ہیں۔ گندوگدو حمزہ سے کہتا ہے کہ اس کتے پر نظر رکھنا اور اس کا منہ کھلوانے کی کوشش کرنا۔ شور سن کر سردار کے خیمے سے سب باہر آ جاتے ہیں۔ پھر وہ ہائمہ خالہ اور سلجان خاتون کو دیکھ کر کہتا ہے کہ شکر ہے آپ لوگ زندہ ہیں۔ ارطغرل کہاں ہے؟ اس بات پر ہائمہ خالہ اسے پوری رودات سنا دیتی ہیں۔ گندوگدو غصے کی آگ میں جل جاتا ہے اور کہتا ہے، حمزہ سپاہیوں کو تیار کرو، ہم بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے۔ سردار خوشنود کہتے ہیں کہ بیٹے، خیمے میں چل کر بیٹھو، بات کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اتنے میں تیمور وہاں پہنچ جاتا ہے اور لپک کر گندوگدو کو گلے لگاتا ہے۔ پھر گندوگدو کہتا ہے کہ اگر اس کتے سے کچھ اگلوا لیا جائے تو ان کا پتہ ٹھکانہ معلوم ہو سکتا ہے۔ تیمور اس بات پہ کہتا ہے کہ آپ کچھ دیر آرام کر لیں، میں اس کا منہ کھلواتا ہوں۔ تیمور اس منگول قیدی کے پاس جا کر اس کی ایک انگلی توڑ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے، اگر تم نے مجھے نویان کا پتہ ٹھکانہ نہیں بتایا
तो मैं एक एक करके तुम्हारी तमाम उंगलियां तोड़ दूंगा। तकलीफ की शिद्दत से वो कैदी बेहोश हो जाता है तो तैमूर अपने जाबाज कुचाबुच से कहता है कि जब ये होश में आ जाए तो मुझे बता देना। ये कहकर वो वहां से सरदारी खैमे की तरफ बढ़ जाता है। खैमे में सरदार खुशनूद हलीमा सुल्तान से पूछते हैं, तुम पर जिन्होंने हमला किया था उनका कमांडर गंजा था या उसके सर पर पूंछ थी? तो वो कहती है, जी उसके सर पर एक पूंछ थी। इस बात पर सरदार कहते हैं कि फिर तो अर्तगल जिंदा है, क्योंकि नोयान ने उसे जिंदा पकड़ने के लिए ही अपने सबसे काबिल एतमाद आदमी को भेजा। गुंदुकदो कहता है, इसका मतलब है कि वो कई अरसे से हमारे ताकुब में है। सरदार कहते हैं, हाँ, वो गीदड़ की तरह ताकुब करते हैं और कभी ऐसी जंग में हाथ नहीं डालते जो वो ना जीत सकते हों। फिर वो तैमूर को हुक्म देते हैं कि उस कैदी से कुछ उगलवाओ और सिपाहियों के हमरा अर्तगल की तलाश में निकलो। हाइमा खाला पूछती हैं, भाई अगर उन्होंने वाकई अर्तगल को पकड़ लिया है तो क्या वो उसे जिंदा छोड़ देंगे? इस बात पर खुशनूद एक लंबी सांस छोड़ देता है और कोई जवाब नहीं देता, लेकिन हाइमा खाला रोने लगती हैं। बाहर कैदी के पास हमजा और कुचाबुश खड़े हैं। हमजा कहता है, भाई तुम जरा इस पे नजर रखना, मैं जल्दी से खाना खाकर आता हूँ। इतने में दली दमीर वहां पहुंचते हैं और कैदी से पूछते हैं, तुम लोगों को औरतों और बच्चों पर हमला करने की क्या जरूरत थी? मर्द काफी नहीं थे? वो कहता है, हमें सबका मजा चखना था। इस बात पर दली दमीर उसका गला घोटने लगते हैं और कुचाबुश उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करता। ऐसा मालूम होता है कि शायद वो खुद भी यही चाहता है कि ये कैदी किसी तरह मर जाए। बिलाखिर वो कैदी अदमुआ सा होकर एक हिचकी लेता है और एकदम से ठंडा पड़ जाता है। गुंदोगदू और तैमूर खैमे से बाहर आ जाते हैं। उधर तुर्गुत और दुआन भी कबीले पहुंच गए। तुर्गुत दमीर से मिलकर खुश होता है और अपनी बीवी आयगिस का पूछता है, लेकिन दिली दमीर एक लफ्ज मुंह से नहीं निकालते। तो फिर गुंदोगदू कहता है, तुम्हें शिफा खाने जाना चाहिए। तुर्गुत शिफा खाने पहुंचता है तो हकीम आरिफ उसे रोकते हैं। वो कहता है कि अंदर मेरी बीवी है। इस पर हकीम आरिफ कहते हैं कि मैं फिर भी तुम्हें अंदर जाने का मशवरा नहीं दूंगा। अंदर पहुंचकर तुर्गुत शशदर रह जाता है और गरिया करने लगता है, मेरी प्यारी बीवी, ये इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या कर दिया? ऐ अल्लाह, तू मुझे उठा ले या मेरी जान मुझे वापस कर दे। अब्दुल रहमान, हमजा और दुआन बातें कर रहे हैं। गुंदुकदू वहां आता है और हमजा को एक जोरदार तमाचा रसीद करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि उस कैदी को तन्हा मत छोड़ना। हमजा वजाहत देने की कोशिश करता है, लेकिन गुंदुकदू कुछ सुने बगैर कहता है, घोड़े तैयार करो, हमें फौरन निकलना है। अब्दुल रहमान और दुआन उसे सहारा देते हैं, पर वो बाग़ियाना अंदाज में कहता है, मैं इस सलूक का मुस्तहिक नहीं था। मेरे आका अपने चाहने वालों को नजरअंदाज करते हैं। दूसरी तरफ मंगोलों का काफिला चल रहा है, मगर अर्तगल मुकम्मल तौर पर थक चुका है और फिर बैठ गया है। कमांडर आता है और हंसते हुए कहता है, मैंने सुना था तुम्हें पकड़ना मुश्किल है, मगर ये तो हमने बड़ी आसानी से कर लिया। अर्तगल कहता है कि ध्यान रखना, ये इतना आसान नहीं जितना कि तुम समझ रहे हो। कमांडर इस बात के जवाब में कहता है कि मैंने समरकंद और बुखारा जैसे शहरों को रौंद डाला, तो तुम किस खेत की मूली हो? अर्तगल कहता है कि जब तक एक भी तुर्क जिंदा है तुम सुक्का सांस नहीं ले सकोगे। जब तक मौत का फरिश्ता मेरी रूह कब्ज नहीं कर लेता मैं हार नहीं मानूंगा। कमांडर चिल्लाकर कहता है कि ये सब तुम नोयान को बताना। चलो अब उठो, हमें आगे बढ़ना है। दो लोग सियाह चादर में मलबूस किसी सराय खाने में दाखिल हो रहे हैं। उनमें से एक शख्स वहां काम करने वाले से पूछता है, खाने में कुछ है? तो वो जवाब देता है, जी हुजूर, सालन रोटी तैयार है, क्या आप खाने में पुदीना डलवाना चाहेंगे? वो कहता है, जी बिल्कुल। काम करने वाला कहता है, माशाल्लाह, बहुत ज़ौक रखते हैं आप। इस बात पर सियाह चादर में मलबूस शख्स कहता है, बरसों किसी मुश्किल रास्ते पर चलो तो सफर आसान हो जाता है। काम करने वाला पूछता है कि आप किस सफर में हैं, किस चीज की तलाश है? वो कहता है कि मुझे हर वो चीज हासिल करने का, अपनी बना लेने का जुनून है जो मुझे नजर आ जाए। काम करने वाला घबरा कर वहां से चला जाता है। बराबर वाली मेज पर तीन अफराद बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं। एक कहता है, ख्वारज़म को फतह करने के बाद मंगोल लश्कर हमारे इलाके में घुस आए हैं। सुना है नोयान उन लोगों का सरदार है जो हजारों लोगों का कातिल है। दूसरा कहता है कि उनका पाला शायद अभी किसी मर्द से नहीं पड़ा। जंग दरअसल क्या होती है सुल्तान अलाउद्दीन उन्हें किसी दिन बता देंगे। सियाह चादर में मलबूस शख्स उनकी बातें सुन रहा है और उसके तेवर बिगड़ रहे हैं। पहले वाला शख्स दोबारा कहता है कि हर कोई उस घटिया कातिल नोयान की बात कर रहा है। उस नीच इंसान ने बुखारा और समरकंद तबाह करके हमारे भाइयों को मार डाला, हमारी बहनों की असमत दरी की, हर जगह को आग लगाकर जहन्नम बना दिया। एक दिन हम उनसे लड़ेंगे और अपना बदला ले लेंगे। सियाह चादर में मलबूस शख्स पूछता है, अगर वो कहीं तुम्हें दिख जाए तो तुम क्या करोगे? तो मैं इस चाकू से उसका गला काट दूंगा। क्या तुम उसके लिए बेताब हो? मैं जल्द से जल्द उसे मारना चाहता हूं।
फिर स्याह चादर में मलबूस शख्स आहिस्तगी से कहता है, क्या तुम तैयार हो बाचू? इस बात पे उसके सामने बैठा शख्स अजीबो गरीब आवाज निकालना शुरू कर देता है और अचानक अपनी चादर फेंक कर डफ उठा लेता है और उसे बजाने लगता है। स्याह चादर में मलबूस शख्स को जैसे सुरूर आ रहा है। वो एक झटके से अपनी चादर उतार देता है और छलांग लगाकर उन तीनों पर हमला करता है। इंतहाई बेरहमी से वो इन तीनों के अलावा वहां पर मौजूद हर शख्स को कत्ल कर देता है। दरअसल यही शख्स नौयान है। इसी के साथ दोस्तों आज की एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। मजीद एपिसोड्स देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह करें। बस में हसान से मलिक हसान को दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह।